آج واشنگٹن ڈی سی کے بالکل دل میں وائٹ ہاؤس کے قریب ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا جس نے نہ صرف امریکی دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ پوری دنیا کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک افغانی نوجوان رحمان اللہ نے 2 نیشنل گارڈز پر فائرنگ کی اور اس واقعے میں سیکیورٹی اور پالیسی سازوں کے حوالے سے کئی اہم کوسچنز اٹھا دیے ہیں۔ اس واقعے کے ممکنہ محرکات پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف امریکہ کی فارن پالیسی بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے بارے میں بنتے بیانیے پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کچھ پہلوؤں کو، چند پہلو جس پر روشنی ڈالنا نہایت ہی اہم ہے، جو اس واقعے کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ پہلو نہ صرف موجودہ حالات بلکہ مستقبل کے ممکنہ سینیریو کو بھی کلیئر کر دے گا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ امریکی سیاست عالمی طاقتوں کی چھالے اور مسلم اقلیتوں کے خلاف بڑھتا ہوا تعصب کس رخ پر جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو صدر ٹرمپ کی افغانستان پالیسی سے جڑا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کئی مرتبہ طالبان پر شدید دباؤ ڈالا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دی جائے، لیکن طالبان نے اسے صاف مسترد کر دیا۔ اب جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس افغانی نوجوان کے پس منظر کو افغانستان کے کسی خاص گروہ سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ ٹرمپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ انتظامیہ اکثر ایسے واقعات کو اپنے نیریٹو کے مطابق استعمال کرتی ہے تاکہ اپنے مفادات کے لیے ایک مخصوص ایجنڈا بنایا جا سکے۔ اگر حکومت اس واقعے کو افغانستان کے ساتھ کسی ممکنہ لنک کے طور پر پیش کرتی ہے تو اس سے سیکیورٹی ڈائریکشن مکمل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے اور خطے میں مزید تناؤ اور ممکنہ ملٹری ریسپانس کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے حامی میڈیا ہاؤسز بھی اس واقعے کو اسی رنگ میں پیش کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان سے مزید خطرات لاحق ہے اور ملک کو سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک چھوٹا واقعہ بین الاقوامی پاور پالیٹکس میں ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس واقعے کا دوسرا اہم پہلو ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی اور مہاجرین سے متعلق ان کے سخت اقدامات سے جڑا ہے۔ حال ہی میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف یورپ بلکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا جیسے ممالک پر بھی اپنے سفارتکاروں کے ذریعے شدید دباؤ ڈالا کہ مہاجرین کے داخلے کو کم سے کم کیا جائے۔ ایسے میں واشنگٹن ڈی سی کا یہ واقعہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ایک نیا ٹول بن سکتا ہے جسے وہ اپنی امیگریشن کنٹرول پالیسی کو مزید سخت کرنے کے لیے استعمال کرے۔ وہ یہ موقف پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو ہائی سیکیورٹی پروٹوکول کی ضرورت ہے اور ملک میں داخل ہونے والے ہر شخص کو سخت ترین جانچ سے گزرنا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد ممکن ہے کہ امریکہ مزید سخت امیگریشن فریم ورک تشکیل دے جس کے براہ راست اثرات مسلم ممالک سے آنے والے مہاجرین پر پڑیں گے۔ ٹرمپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر پورے طبقے کو مشکوک قرار دینا ناانصافی ہے، لیکن ٹرمپ کے حامی ووٹرز اس طرح کے انسیڈنٹ کو اپنے موقف کے حق میں مضبوط ایویڈنس کے طور پر
पेश करते रहते हैं। तीसरा और सबसे संगीन पहलू मगरिब में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, तआस्सुब और इस्लामोफोबिया से जुड़ा है। ये हकीकत है कि मगरबी मुआशरों में मुसलमानों को एक थ्रेट परसेप्शंस के तौर पर पेश करना कोई नई बात नहीं, लेकिन ट्रंप दौर में यह सोच मजीद मजबूत हुई है। ट्रंप के हामी ग्रोह न सिर्फ मुसलमानों को एक सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं, बल्कि ये भी तसव्वुर फैलाते हैं कि आने वाले सालों में मुसलमान मगरबी ममालिक पर असरअंदाज होकर मुआशरती और सकाफती तब्दीलियां लाएंगे। इस तरह के नजरियात आम लोगों के ज़हनों में एक खौफ पैदा करते हैं, जिसे सियासी ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे वाक़ियात चाहे इनफिरादी हो या हादसाती, इन्हें बतौर प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और बेगानगी को मजीद बढ़ाया जा सके। मगरिबी मीडिया के कुछ हलकों ने पहले ही ऐसे डिबेट शुरू कर दिए हैं कि आया मुसलमानों की इमिग्रेशन कौमी सलामती के लिए खतरा तो नहीं। इस सूरत हाल का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जो करोड़ों अमन पसंद मुसलमान मगरिबी ममालिक में रहते हैं, इनकी रोजमर्रा जिंदगी, रोजगार और मुआशरती हैसियत बराह रास्त मुतासिर होती है और इन्हें बिला वजह एक मुश्तबा तबका समझा जाने लगता है। छोटा पहलू जो इस वाक़े से जुड़ा हुआ है वो ये है कि ट्रंप की जानिब से वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स की बड़ी तादाद में तैनाती, पहले ही इस फैसले पर काफी एतराजात और सवालात उठ रहे थे कि आखिर दारुल हुकूमत को इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत क्यों है। लेकिन अब ट्रंप इस वाक़े को अपनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट नैरेटिव के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बआसानी ये मौकफ इख्तियार कर सकते हैं कि देखिए, मैं पहले ही खबरदार कर रहा था कि डीसी महफूज नहीं है, इसीलिए मैंने नेशनल गार्ड्स तैनात किए थे। ये वाकया उनके लिए एक वैलिडेशन पॉइंट बन सकता है कि अगर ये इकदामात न किए जाए या न किए होते तो इससे कहीं बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट हो सकता था। इसके नतीजे में इम्कान है कि ट्रंप मजीद बड़ी तादाद में गार्ड्स की तैनाती का ऐलान करे और वाशिंगटन डीसी समेत दूसरे हसास शहरों में हाई अलर्ट स्टेटस नाफिज कर दे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सिक्योरिटी का खौफ हमेशा से वो फैक्टर रहा है जो अवाम की राय को बहुत तेजी से तब्दील करता है और ट्रंप इस फैक्टर को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है बखूबी जानते हैं। दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी का ये फायरिंग वाकया सिर्फ एक फायरिंग नहीं बल्कि कई सियासी, सिफारती और समाजी पहलुओं में तकसीम एक बड़ा इंसिडेंट है। ट्रंप इंतजामिया इसको अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, इमिग्रेशन कंट्रोल, सिक्योरिटी बयानिए और इस्लामोफोबिया जैसे बड़े पॉलिटिकल टीम्स के साथ जोड़कर पेश कर सकती है। ऐसे वाकयात न सिर्फ जमीनी सियासत को मुतासिर करते हैं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स का बायस बनते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस इंसिडेंट को जज्बात के बजाय दानिश, हकीकत पसंदी और रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस के साथ समझा जाए, क्योंकि अगर हमने हकाइक को नजरअंदाज किया तो न सिर्फ दुनिया मजीद तकसीम हो सकती है बल्कि करोड़ों मुहाजिरीन, मुसलमान अकलियतें और आम शहरी इसके सबसे बड़े मुतासिरीन होंगे। हमें देखना है कि आने वाले दिनों में यह वाकया अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी, आलमी अमन और मुस्लिम दुनिया के बयानिए पर किस तरह असरअंदाज होता है। यही वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है।